గొలగముడి నందుగల విశాలాక్షి వృద్ధాశ్రమం నందు తమిళనాడు రాష్ట్రం చెన్నైకి చెందిన శ్రీ శాస్త సేవా సమితి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం విఘ్నేశ్వర పూజ, అభిషేకం, లక్షార్చన, ఆశ్రమంలోని వృద్ధులకు ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజనం, రాత్రికి భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా సేవా సమితి ఫౌండర్ నటరాజన్ మాట్లాడుతూ శబరిమల దర్శనానికి వెళ్లలేని వృద్ధులకు, వికలాంగులకు వారి సమక్షంలోని పడిపూజ కార్యక్రమం తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించి గాయకుడు వినోద్ కుమార్తో అయ్యప్ప స్వామి భక్తి బాట్లు కార్యక్రమం నిర్వహించామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా విశాలాక్షి వృద్ధాశ్రమం నిర్వాహకుడు కోసూరు రత్నం మాట్లాడుతూ తమ ఆశ్రమంలోని వృద్ధులకు అయ్యప్ప స్వామి భజన తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రస్టీ సెక్రటరీ రాజకుమార్, ట్రస్టీ ట్రెజరర్ నాగరాజన్, మారుతిరామ్, ఆశ్రమంలోని వృద్ధులు, వికలాంగులు, పరిసర ప్రాంతాల్లోని అయ్యప్ప స్వాములు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. So we all are from Sri Sasta Seva Samiti Charitable Trust, Chennai, Surapakam, Chennai, totally. And about 20-25 years back, this unit was established. Sri Sasta Seva Samiti was founded. I was blessed to found this Sri Sasta Seva Samiti with the motive of taking live divine music to the doorsteps of the underprivileged with Annadan, with full square meal, with full day's meal. Morning breakfast with 2-3 items, madhyana on the complete marriage like lunch, and night also we prepare and for a full day's meal, and we are doing. And we have done at many places in Tamil Nadu, at many places. Amar Seva Sangam is there, and this Krishna Bhavan, Krishna Home, Tiruvallare Krishna Home. There are a lot of places. அமர் சேவா சங்கம் பண்ணியிருக்காங்க. ஹைதராபாத்தில் அம்மா நானால பண்ணியிருக்கோம். 2-3 times அம்மா நான் ஹைதராபாத்தில் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. So we have been associated because local, our lot of people, lot of swamis are coming to Sabarimala. I am blessed to have them with me from Nellore. So we have been planning to have the program. Why don't we do a program, puja, this live divine music, Visalakshi old age, Romanala we have been thinking. And okay, very short video, we thought okay, we planned it, and that is the main reason we have been taking the live divine music to the more places, and this time it is we are blessed to have it in Visalakshi old age home, that with all support from Ratnam Garu. So that is it. And apart from this, a lot of social activities we are doing for marriage. Poor girls, we are helping with the Thai season. That is utensils. When they go into the kitchen, what are the items they want? All the items, subjada, complete item that we give them. But over 30 to 35,000 worth of. And we have completed 124 Thai season we have given so far. We are blessed to do that. So apart from that, for education purpose, we are doing it. All poor people and those people working, contract laborers working in that burial ground, we help them for education. And other general people who are all coming after Corona, many people, many people lost their job. And all of the people started approaching us with a lot of sources, and we give all the people for education purpose, education assistance, and lot of medicinal help we do. And we have one of our secretary trustee is having a pharmaceutical company, and through his friends, through his own source, he arranges medicine to at various places. So medicine also we do, like various social activities, anything. So in Chennai there was a flood, and a lot of about 160 families we gave them 5 kg of rice to all the families, 160 people. Like this we get the opportunity, small things. It's not a very big one, but a lot of people are doing very big things, and it's very small that we are blessed to do that. Thank you for the opportunity. నెల్లూరు నుంచి వచ్చాను. ఈరోజు మన విశాలాక్షి వృద్ధాశ్రమంలో అయ్యప్ప పూజ జరుపుకుంటున్నాం. ఇది శ్రీ శాస్త సేవా సమితి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చెన్నై మా గురుస్వామి బంధువులతో ప్రతి సంవత్సరం ఎవరైతే శబరిమల కొండకు రాలేరో, ఎవరైతే అయ్యప్ప పాటలు వినలేరో వాళ్ళ దగ్గరికి అయ్యప్ప స్వామి వచ్చి పూజ చేసుకొని అక్కడే అయ్యప్ప పాటలు వింటూ చాలా ఆనందంగా ఉండేట్టుగా చేసేదానికి గురుస్వామి ప్రయత్నం. ప్రతి సంవత్సరం మేము ఏదో ఒక అనాథాశ్రమం లేదా వృద్ధాశ్రమాన్ని ఎన్నుకొని ఆ పర్టికులర్ టైంలో, అంటే ఈ అయ్యప్ప దీక్ష మండల దీక్ష కాలంలో ఆ ప్రదర్శనకి మేమే అయ్యప్ప స్వామితో వెళ్ళి అక్కడే పూజలు చేసి ఈ విధంగా భజన కార్యక్రమాలు పెట్టుకొని ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం 3 పూటలు అన్నదానం చేసి ఆ పెద్దవాళ్ళకి కానీ పిల్లలకు కానీ ఎక్కడైతే అనాథాశ్రమం ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఆ రోజు మేము చేయాల్సిన పనులను చేసి అయ్యప్ప కృపగా వాళ్ళని కూడా పాత్రలు చేస్తుంటాము. అదేవిధంగా ఈరోజు రత్నం గారి ప్రోత్సాహంతో ఇక్కడ శ్రీ విశాలాక్షి వృద్ధాశ్రమంలో ఈరోజు అయ్యప్ప పూజ జరుపుకున్నాం. వినోద్ గారు వచ్చి ఈరోజు మనల్ని పాఠంతో చాలా రంజింపచేశారు. ఈరోజు అట్లానే మధ్యాహ్నం అన్నదానంతో ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు సాగుతుంది. ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి సాయంత్రం పూట డిన్నర్ కూడా దొరుకుతుంది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. సాక్షాత్తు శబరిమల నుంచి అయ్యప్ప స్వామి వచ్చి విశాలాక్షి ఆశ్రమంలో కూర్చున్నారు. మిత్రులు
మారుతిరామ్ గారు, నటరాజన్ గారు మరియు మిత్రులందరూ కూడా సహకారంతో ఈరోజు గొప్పగా విశాలాక్షి వృద్ధుల ఆశ్రమంలో భజన కార్యక్రమం, పూజా కార్యక్రమం జరిగాయి. అదేవిధంగా ఉదయం కాఫీ దగ్గర నుంచి సాయంత్రం భోజనం వరకు, రాత్రి భోజనం వరకు కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు వాళ్ళే అన్నీ తెచ్చి ఇక్కడే వాళ్ళ వంట మనుషులు వచ్చి ఈ కార్యక్రమం అంతా చేసి ఎంతో సంతోషపరిచారు మా పెద్దల్ని. ఆ పెద్దలు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడు చూసి ఉండరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడో పల్లెల్లో ఉండేవాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు అయినందువలన వాళ్ళు అయ్యప్ప కొండకు వెళ్ళలేరు. అయ్యప్ప స్వామి విగ్రహాన్ని కూడా చూసి ఉండరు అనుకుంటే నాకు తెలిసి. అలాంటి మహద్భాగ్యం నా మిత్రులు కలిగించినందుకు మా పెద్దలకి చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. వారికి నేను సభాముఖంగా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.